Hello, Namaste. Welcome back to another interesting topic of our English class. And today I'm going to narrate a beautiful and interesting story written by Waikem Muhammad Bashir. And you all know Waikem Muhammad Bashir is a renowned short story writer, and The Snake and the Mirror is one of his famous short stories. Today we will discuss that story, The Snake and the Mirror. Before that, I would like to introduce the central character in that story. It is a homeo doctor. Actually, Bashir narrates that story through that homeo doctor. Yes, guys, he is that doctor. Sir, namaste. Namaste. So recently I read that book, The Snake and the Mirror. In that story, Y.K. Muhammad Bashir narrated that story through a homeo doctor. It's you, right, sir? Yeah. Yeah, sir. Please share your experience. Actually, Bashir was one of my best friends. Okay. I shared one of my experiences to him. Okay. He turned it to a story. Okay, sir. Sir, when it happened? I think few years back. Okay, sir. I think that room, that rented room. Shall we go to that rented room? Yeah, of course. It's still there, right, sir? Yeah. Yes, guys. Now we are going to see a rented house which he lived. Oh, that house play a vital role in this story, sir. Shall we move? Yeah, of course. Yeah, let's go. Yeah, guys, we are going to reopen that rented house. Okay, it's still closed. After that incident, that room is still closed. So we are going to reopen that room. Let's move, sir. Okay. Oh my God. So this is the roof tiled house he lived before. Our homeopath. Yes, sir. Our homeopath lived. So I think after that incident, no one used this house, right, sir? Yeah. Yeah. Yes, look at this. That open roof. Yes, sir. Yeah, guys, this is that open room mentioned in that our story, and here from that portion, that snake fell into his shoulder, right? Yeah. Yeah. Maybe the rats and snakes are still there. Oh my God. Oh no, sir, no, sir. So, guys, I know you are very much interested to understand that story, to know what happened in that story. So shall we move on that chapter? Yes. So, guys, shall we start the lesson? Yes, The Snake and the Mirror. Has a snake ever coiled itself around any part of your body? Our story begins like this with a question. Okay. Yes, have a snake ever coiled itself around any part of your body? നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു പാമ്പ് ചുറ്റിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. A full blooded cobra, നല്ല ആരോഗ്യവാനായിട്ടുള്ള ഒരു മൂർഖൻ പാമ്പ്. എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് ഒരു മൂർഖൻ പാമ്പ് ചുറ്റിയിട്ടുണ്ടോ? All of us fell silent. After hearing this, all of us fell silent. ഇത് കേട്ട മാത്രം ഞങ്ങളെല്ലാവരും, ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഞങ്ങളെല്ലാവരും അപ്സെറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്, സൈലന്റ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. Then the question came from a homeopath. Who asked this question? Yes, a homeopath. ഒരു ഹോമിയോ ഡോക്ടറാണ് ഞങ്ങളോട് ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചത്. And the topic came up when we were discussing snakes. ഹോമിയോപ്പതും നമ്മുടെ ഒരു ഹോമിയോ ഡോക്ടറും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളുമായിട്ട്, ഇൻക്ലൂഡിങ് അവർ നരേറ്റർ, നമ്മുടെ നരേറ്റർ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളും ഒക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പാമ്പുകളെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ അവസരത്തിൽ നമ്മുടെ ഹോമിയോ ഡോക്ടർ ചോദിക്കുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് ഒരു മൂർഖൻ പാമ്പ് ചുറ്റിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. Then we listened attentively as the doctor continued with the tale. ആ ഡോക്ടർ ഈ ചോദ്യത്തോടു കൂടി തന്നെ അദ്ദേഹം ആ ഒരു കഥ പറഞ്ഞങ്ങ് തുടങ്ങുകയാണ്. And it was a hot summer night about 10 o'clock. I had my meal at the restaurant and returned to my room. It was a hot summer night. ഒരു വേനൽക്കാലം ഭയങ്കര ചൂടുള്ള ഒരു രാത്രിയായിരുന്നു അത്. സമയം ഏതാണ്ട് 10 മണിയായി.
I had my meal at the restaurant and returned to my room. ഞാൻ പുറത്തുനിന്ന് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് ആഹാരമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ പതുക്കെ എൻ്റെ റൂമിലോട്ട് പോവുകയായിരുന്നു. സമയം രാത്രി 10 മണി. തിരിച്ച് റൂമിലോട്ട് പോവുകയായിരുന്നു. And I heard a noise from above as I opened the door. ഞാൻ വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് ആ റൂം മെല്ലെ ഒന്ന് തുറന്നപ്പോൾ തന്നെ എന്തൊക്കെയോ ശബ്ദങ്ങൾ ഈ വീട്ടിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. I heard a noise from above as I opened the door. The sound was a familiar one, but that sound was very familiar to me. That sound was quite familiar. ഞാൻ സാധാരണ കേൾക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്നു. അതിൽ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല. ഞാൻ സ്ഥിരം കേൾക്കുന്ന ഒരു ശബ്ദം തന്നെയായിരുന്നു അത്. And one could say that Rance and I shared the room. I took out my box of matches and lighted the kerosene lamp on the table. And he entered the room. I took one could say that Rance and I shared the room. സാധാരണ ആൾക്കാർ പറയുന്നത് ഞാനും എലികളും കൂടെ ഒരുമിച്ചാണ് ആ റൂമിൽ താമസിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നത് എന്നാണ്. And I took out my box of matches and lighted the kerosene lamp on the table. ഞാൻ വീട്ടിനകത്ത് കയറിയിട്ട് ഒരു കെറോസിൻ ലാമ്പ് എടുത്ത് മെല്ലെ ആ മാച്ച് ബോക്സ് എടുത്ത് ആ കെറോസിൻ ലാമ്പ് ഒന്ന് കത്തിച്ചു വെച്ചു. The house was not electrified because that house was not electrified. ആ വീട് വൈദ്യുതീകരിച്ചിരുന്നില്ല. There is no electricity in that house. So it was a small rented room. Why? Because it is a small rented room. അതൊരു സാധാരണ ഒരു വാടക റൂമായിരുന്നു. അത് വൈദ്യുതീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീട്ടിനകത്ത് കയറിയ ഉടനെ തന്നെ മാച്ച് ബോക്സ് എടുത്ത് ആ കെറോസിൻ ലാമ്പ് ഒന്ന് കത്തിച്ചു വെച്ചത്. I had just set up medical practice and my earnings were meager. ഞാൻ എൻ്റെ മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് അപ്പോൾ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. I just started my medical practice എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. I had just set up my medical practice and my earnings were meager. Meager means വളരെ തുച്ഛമായിട്ടുള്ള ശമ്പളം മാത്രമേ എനിക്ക് അന്ന് കിട്ടിയിരുന്നുള്ളൂ, ആ സമയത്ത് കിട്ടിയിരുന്നുള്ളൂ. ഞാൻ അപ്പോൾ എൻ്റെ മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങി എൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ട് ഒരു ഹോമിയോ ഡോക്ടറായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ ഏർണിങ്സ്, എൻ്റെ വരുമാനം, എൻ്റെ ശമ്പളമൊക്കെ വളരെ തുച്ഛമായിട്ടുള്ള ഒരു എമൗണ്ട് മാത്രമേ എനിക്ക് കിട്ടിയിരുന്നുള്ളൂ. ദാറ്റ്സ് വൈ എനിക്ക് ഒരു വലിയ ഇലക്ട്രിഫൈ ഒക്കെ ചെയ്ത ഒരു നല്ലൊരു വീട് ഞാൻ നോക്കാണ്ട് ആ റെന്റഡ് റൂമിൽ തന്നെ വൈദ്യുതീകരിക്കാത്ത ആ റൂം തന്നെ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം. Then I had about 60 rupees in my suitcase. എൻ്റെ suitcase ആകപ്പാടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് വെറും 60 രൂപ മാത്രം. I had about 60 rupees in my suitcase along with some shirts and dhotis. I also possessed one solitary black coat which I was then wearing. 60 രൂപ മാത്രമല്ല, പിന്നെന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു? Along with some shirts and dhotis. കുറച്ച് ഷർട്ടുകളും കുറച്ച് ലുങ്കിയും മാത്രം. പിന്നെ ഞാൻ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഇട്ടിരുന്ന ഒരു കോട്ടും, ബ്ലാക്ക് കോട്ടും. Along with some shirts and dhotis, I also possessed one solitary black coat which I was when wearing. ആ സമയത്ത് ആ സ്യൂട്ട്കേസിനകത്ത് 60 രൂപ അല്ലാണ്ട് കുറച്ച് ഷർട്ടും കുറച്ച് ലുങ്കിയും പിന്നെ കുറച്ച് മുണ്ടും പിന്നെ ഞാൻ ഇട്ടിരുന്ന ആ കറുത്ത കോട്ടും മാത്രമേ എനിക്ക് സമ്പാദ്യമായിട്ട് അപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ക്യാരക്ടർ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥ പറയുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസ്ഥയും എന്താണ് മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങി എന്നൊക്കെ പറയാണ്. നിങ്ങൾ ഈ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് മേ ബി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോ യു നീഡ് ടു നോട്ട് ഓൾ ദീസ് പോയിന്റ്സ്. Then next paragraph, I took off my black coat, white shirt and not so white vest and hung them up. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അത് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു ചൂടേറിയ ഒരു സമ്മർ സീസൺ ആണ് എന്ന്. വൈദ്യുതീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വീടാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫാനോ എയർ കണ്ടീഷനോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. അദ്ദേഹം ആ റൂമിനകത്ത് കയറി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിനകത്ത് കയറി ആ കെറോസിൻ ലാമ്പ് കത്തിച്ചു വച്ചതിന് ശേഷം he took off my black coat. അദ്ദേഹം ധരിച്ചിരുന്ന ആ ബ്ലാക്ക് കോട്ട് പതുക്കെ ഊരി. Then white shirt and not so white vest and hung them up. ആ വെള്ള ഷർട്ട്, ആ കോട്ടിനകത്ത് ഒരു വെള്ള ഷർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ ഷർട്ട് മാറ്റി എന്നിട്ട് അധികം വെള്ളയല്ലാത്ത, അതായത് ഇട്ട് പഴകിയ ഒരു വെള്ള ബനിയൻ. അദ്ദേഹം മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇട്ട് പഴകിയ ഒരു വെള്ള ബനിയൻ അകത്തുണ്ടായിരുന്നു, അതും അദ്ദേഹം ഊരിയിട്ട് and hung them up. അതിനെന്ത് ചെയ്തു? അവിടെ ഒരു ആണിയിൽ അങ്ങ് തൂക്കിയിട്ടു. Then I opened the two windows in the room. അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? ആ റൂമിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് ജനലുകളും മെല്ലെ തുറന്നു. It was an outer room with one wall facing the open yard. അത് വീടിനകത്തുള്ള ഒരു റൂം ആയിരുന്നില്ല, ഒരു ഓപ്പൺ റൂം. അതായത് പുറത്തെ ചുവരുമായിട്ട്
ചുമരിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള പുറത്തോട്ട് നമ്മുടെ ഓപ്പൺ യാർഡിലോട്ട് ഫേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്പൺ റൂം ആയിരുന്നു അത്. അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? It was an outer room with one wall facing the open yard and it had a tiled roof with long supporting gables that rested on the beam over the wall. അതിന് മേൽത്തട്ടൊന്നുമില്ല, ഒരു ഉത്തരം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരു ഓടുമേഞ്ഞ ഒരു സാധാരണ റൂമായിരുന്നു, ഒരു സാധാരണ വീടായിരുന്നു അത്. Then although there was no ceiling, അതിന് മച്ചില്ലായിരുന്നു, ഒരു സീലിംഗ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, വെറും കഴുക്കോലും അത് മാത്രമേ ഉത്തരം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. There was no ceiling. There was a regular traffic of rats to and from the beam. I made my bed and pulled it close to the wall. എനിക്ക് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചയാണ് ആ മച്ചിന്റെ മുകളിലൂടെ, ആ വീടിന്റെ മച്ചിന്റെ മുകളിലൂടെ എലികളുടെ ട്രാഫിക്, എലികൾ ഇങ്ങനെ വരി വരിയായിട്ട് നിരന്നു പോകുന്നത് ഇത് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ച. ഞാൻ എന്നും കാണുന്ന കാഴ്ചയായിരുന്നു. ചൂട്, അസഹനീയമായ ചൂടാണ്, ചൂട് സഹിക്കാൻ പറ്റാഞ്ഞിട്ട് what he did, I made my bed and pulled it close to the wall. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബെഡ് ആ ജനലുമായിട്ട് ജനാലയോടുകൂടി ചേർത്ത് വളരെ നീക്കിയിട്ടു. Then I lay down but I could not sleep. I lay down but I could not sleep. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഒന്ന് കട്ടിലൊക്കെ കിടന്നു ഉറങ്ങാമെന്നൊക്കെ കരുതി, 10 മണി കഴിഞ്ഞു, സോ ഒന്ന് ഉറങ്ങാം എന്നൊക്കെ കരുതി ഒന്ന് കട്ടിലിൽ കിടന്നു. പക്ഷേ could not sleep, എനിക്ക് എന്തിനു പറ്റിയില്ല? എനിക്ക് ഉറങ്ങാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല. I got up and went out to the veranda for a little air. ഞാൻ വീണ്ടും എണീറ്റ്, ഉറങ്ങാനൊക്കെ കിടന്നു, ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല, അയ്യോ ഇതെന്ത് കഷ്ടം, ഇത് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? വരാന്തയിലോട്ട് ഒരല്പം കാറ്റൊക്കെ കൊള്ളാം എന്ന് കരുതി. കറണ്ടില്ല, ഫാനില്ല, ചൂടാണ്, ഉറക്കം വരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എണീറ്റിട്ട് വരാന്തയിലോട്ട് പോയി അല്പം കാറ്റ് കൊള്ളാം എന്ന് കരുതി. I got up and went out to the veranda for a little air, but the wind god seemed to have taken time off. But unfortunately, വരുണദേവൻ, കാറ്റിന്റെ ദേവൻ അന്ന് പണിമുടക്കാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതായത് പുറത്തെങ്ങും കാറ്റില്ല എന്നത് വളരെ ഹാസ്യാത്മകമായിട്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ റൈറ്റർ പറയുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. I got up and went out to the veranda for a little air, but the wind god seemed to have taken time off. അദ്ദേഹം ഇന്ന് ലീവിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു, അദ്ദേഹം ഇന്ന് പണിമുടക്കിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ആര്? വരുണദേവൻ. Then I went back into the room and sat down on the chair. I went back into the room and sat down on the chair. ഞാൻ വീണ്ടും അകത്ത് കയറി. വെളിയിലും പോയിട്ട് ഒരു പ്രയോജനമില്ല, കാരണം കാറ്റില്ല, മൊത്തം ഇരുട്ടാണ്. അതിനെക്കാട്ടിലും വീട്ടിനകത്ത് തന്നെ ഇരിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് കരുതി അദ്ദേഹം went back into the room and sat down on the chair. അദ്ദേഹം കസേരയിൽ അങ്ങനെ ഇരുന്നു. Then I opened the box beneath the table and took out a book, the Materia Medica. I opened the box beneath the table. ആ ടേബിളിന് അടിയിലായിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ബോക്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. I opened the box beneath the table and took out a book. അദ്ദേഹം അത് തുറന്ന് ഒരു ബുക്ക് എടുത്തു. And he took out a book, the Materia Medica. ആ ബുക്കിന്റെ പേരാണ് Materia Medica. I opened it at the table on which stood the lamp and a large mirror. A small comb lay beside the mirror. അദ്ദേഹം അത് തുറന്ന് I opened it and at the table on which stood the lamp and large mirror. ആ ടേബിളിൽ ഒരു വലിയ കണ്ണാടിയും ഒരു ചെറിയ എന്തുണ്ടായിരുന്നു? ഒരു ലാമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് a small comb, ഒരു ചെറിയ ചീപ്പും ഉണ്ടായിരുന്നു. And lay beside the mirror. അതിനടുത്തായിട്ട് അദ്ദേഹം ആ ബുക്ക് ആ ടേബിളിൽ വെക്കുകയുണ്ടായി. Then one feels tempted to look into the mirror when it is near. I took a look. One feels tempted to look into a mirror when it is near. ആ തൊട്ടടുത്ത് ആ ടേബിളിലായിട്ട് ഒരു മിററും ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ടേബിളിന് തൊട്ടടുത്തായിട്ട് ഒരു മിറർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? ആ മിറർ ഒന്ന് അടുത്തിരുന്നപ്പോഴത്തേക്കും ആരായാലും ഒരു കണ്ണാടിയൊക്കെ നോക്കിയാൽ ഒന്ന് സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കണമെന്ന് തോന്നുമല്ലേ? അദ്ദേഹം അത് തന്നെ ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിന് തൊട്ടടുത്ത് ഒരു മിറർ ഉണ്ടായിരുന്നു. He just looked into that mirror. Then one feels tempted to look into a mirror which it is near. I took a look. ഞാനൊന്ന് ആ കണ്ണാടിയിലോട്ടൊന്ന് നോക്കി. കൊള്ളാം, സുന്ദരനാണ് എന്ന് ആ കണ്ണാടിയിലോട്ടൊന്ന് നോക്കി. I took a look. In those days I was a great admirer of beauty. ആ സമയത്ത്, ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഭയങ്കര സൗന്ദര്യ ആസ്വാദകനായിരുന്നു. എനിക്കൊന്ന് കാരണം സുന്ദരനാണ്, സുമുഖനാണ്, സർവോപരി ഒരു ഡോക്ടറുമാണ്. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ആ ഒരു സൗന്ദര്യത്തിൽ കുറച്ചധികം ഒരു ആകാംക്ഷയും കുറച്ച് സൗന്ദര്യ ബോധമുള്ള ഒരാളായിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ ആ സമയത്ത്.
In those days, I was a great admirer of beauty and I believed in making myself too handsome. ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു, ഞാൻ അതീവ സുന്ദരനാണ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. And I believed in making myself look handsome. I was unmarried and was a doctor. Yes. Moreover, he was an unmarried. I was unmarried and was a doctor. Yes. സുന്ദരനാണ്, സുമുഖനാണ്, ഡോക്ടറാണ്, സർവോപരി കല്യാണവും കഴിച്ചിട്ടില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ എന്തുകൊണ്ട് കണ്ണാടി നോക്കി സൗന്ദര്യം ആസ്വദിച്ചുകൂടാ? Yes. I felt I had to make my presence felt. I felt I had to make my presence felt. ഞാൻ എൻ്റെ ആ ഒരു പ്രസൻസ് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പ് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ എന്നെ ഒരു പ്രസൻസ് അറിയിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആകാംക്ഷ, ഒരു ആഗ്രഹവും ഒക്കെ എനിക്കുണ്ട്. Then I picked up the comb and ran it through my hair and adjusted the parting so that it looked straight and near. I felt I had to make my presence felt. I picked up the comb and ran it through my hair. I picked up the comb. ആ മേശപ്പുറത്തിരുന്ന ആ ചീർപ്പ് എന്ത് ചെയ്തു? ഞാൻ മെല്ലെ എടുത്തിട്ട് മെല്ലെ ഒന്ന് തലയൊക്കെ ഒന്ന് ചീകി. രാത്രി 10 മണിയാണ്. അദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്കാണ് ആ റൂമിൽ. എന്നിട്ട് പോലും അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? ആ മേശപ്പുറത്തിരുന്ന ചീപ്പ് എടുത്ത് സൗന്ദര്യം ഒന്ന്, കാരണം സുന്ദരനാണ്, സുമുഖനാണ്, ഡോക്ടറാണ്, സർവോപരി കല്യാണവും കഴിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് രാത്രി 10 മണിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് ചീപ്പ് എടുത്ത് തല കോതി കൂടല്ലേ? സോ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? ചീപ്പ് എടുത്തു. I picked up the comb and ran it through my hair and adjusted the parting so that it looked straight and near. ആ വകുപ്പൊക്കെ നേരെ നോക്കി ഒന്ന് വൃത്തിയായിട്ട് ഭംഗിയായിട്ട് ഒതുക്കി വെച്ചു. കാരണം സ്ട്രൈറ്റ് ആയിരിക്കണം, എപ്പോഴും സുന്ദരനായിട്ടിരിക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട്. And again I heard that sound from above. അങ്ങനെ സൗന്ദര്യമൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് തലയൊക്കെ കോതി ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും മുകളിൽ നിന്ന് ഒരു വല്ലാത്തൊരു ശബ്ദം വീണ്ടും അദ്ദേഹം കേട്ടു. Then I took close look at my face in the mirror. ഞാൻ ആ കണ്ണാടി എടുത്തിട്ട് ഒരു ക്ലോസ് ലുക്ക്, കണ്ണാടി എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മുഖത്ത് നോക്കി. സുന്ദരനാണ്, വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ ഒന്നുകൂടെ എടുത്ത് കണ്ണാടി എടുത്ത് നോക്കി. I took a close look at my face in the mirror. I made an important decision. I would shave daily and grow a thin mustache to look more handsome. അങ്ങനെ ആ രാത്രിയിൽ അദ്ദേഹം കണ്ണാടി നോക്കിയിട്ട് ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുകയുണ്ടായി. Okay, what is that? I made an important decision. അന്ന് രാത്രിയിൽ അദ്ദേഹം കണ്ണാടി നോക്കി ഒരു important decision എടുത്തു. I would shave daily. ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും ഷേവ് ചെയ്യും. I would shave daily and grow a thin mustache to look more handsome. ഒരു ഭയങ്കര സുന്ദരനായിരിക്കാൻ, ഭയങ്കര ഹാൻസം ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് കുറ്റിത്താടിയും മീശയുമാണ് നല്ലത്. അതുകൊണ്ട് ഡെയിലി ഷേവ് ചെയ്യാം എന്ന് വിചാരിച്ചു. And I was after all a bachelor and a doctor. Why? Because I'm a bachelor and a doctor. സുന്ദരനാണ്, സുമുഖനാണ്, കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല, സർവോപരി ഒരു ഡോക്ടറുമാണ്. Then why can't he? എന്തുകൊണ്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെയൊക്കെ മുടിയൊക്കെ കോതി, രാത്രിയായാലും എന്താ പകലായാലും എന്താ, മുടിയൊക്കെ കോതി ഒന്ന് സുന്ദരനായി നിന്നൂടാ, ഷേവ് ചെയ്തൂടാ? യെസ്. സോ ഐ ലുക്ക്ഡ് ഇൻ ടു ദ മിറർ ആൻഡ് സ്മൈൽഡ്. ഞാൻ കണ്ണാടി നോക്കി ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു. കണ്ണാടി നോക്കിയിട്ട് ആ ഡോക്ടർ എന്ത് ചെയ്തു? ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു. I looked into the mirror and smiled. It was an attractive smile. ഹായ്, എന്ത് സുന്ദരമാണ് എൻ്റെ ചിരി അല്ലേ? കണ്ണാടി നോക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹം ഒന്ന് ചിരിച്ചു. ഒന്ന് ചിരിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ്, ഓ എന്ത് സുന്ദരനാണ്, എന്ത് സുന്ദരമാണ് ഈ ചിരി. It was an attractive smile. എന്ത് അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ചിരിയാണിത്. I made another earth-shaking decision. ഒരു earth-shaking decision. He took another decision. മറ്റൊരു ഡിസിഷൻ എടുത്തു. ഒന്നാമത്തെ ഡിസിഷൻ എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ ഷേവ് ചെയ്യും. And he took another decision. മറ്റൊരു ഡിസിഷൻ എടുത്തു. എന്താണത്? He made another earth-shaking decision. I would always keep that attractive smile on my face. എൻ്റെ മുഖത്ത് എപ്പോഴും ഞാൻ ആ പാൽ പുഞ്ചിരിയും കൊണ്ടേ നടക്കുകയുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ എൻ്റെ മുഖത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള പാൽ പുഞ്ചിരിയും കൊണ്ട് മാത്രമേ, എപ്പോഴും എല്ലാ സമയത്തും ഞാൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ നടക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു earth-shaking decision കൂടി അദ്ദേഹം എടുത്തു. I would always keep that attractive smile on my face to look more handsome. Why? Because ഞാനൊന്ന് ചിരിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര സുന്ദരനാണ്, ഞാനൊന്ന് ചിരിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഹാൻസം ആണ് എന്ന് ആ ഡോക്ടറിന് സ്വയം തോന്നി. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഷേവ് ചെയ്തു, എല്ലാ ദിവസവും ഷേവ് ചെയ്യും, എപ്പോഴും
എവിടെ പോയാലും ഒന്ന് ചിരിച്ചുകൊണ്ടേ ഞാൻ പോവുള്ളൂ. ആരെ കാണാനാണെങ്കിലും ഏത് രോഗികൾ വന്നാലും എപ്പോഴും ഞാൻ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ടേ നിൽക്കുള്ളൂ എന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു ഡിസിഷൻ എടുത്തു. I would always keep that attractive smile on my face to look more handsome. I was after all a bachelor. I was after all, why? Because സുന്ദരനാണ്, സുമുഖനാണ്, കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല, സർവോപരി ഡോക്ടറുമാണ്. That is why, because he take such a decision. Then I was after all a bachelor and a doctor too on top of it. Again came that noise from the above. പെട്ടെന്ന് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്തു? മുകളില് വീണ്ടും ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുകയുണ്ടായി. Then I got up, lit a beedi. പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? ചാടി എണീറ്റു. ഇന്നത്തെ ഉറക്കം പോയി. Then he lit a beedi and paced up and down the room. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമായിട്ട് റൂമിൽ എന്ത് ചെയ്തു? അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമായിട്ട് നടക്കാൻ തുടങ്ങി. Then paced up and down the room. Then another lovely thought struck me. Again another lovely thought struck him. മറ്റൊരു ഡിസിഷൻ, മറ്റെന്തോ ഒരു ചിന്ത പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിലോട്ട് വന്നു. I would marry. എനിക്ക് കല്യാണം കഴിക്കും. ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? കല്യാണം കഴിക്കും. Yes, I would marry. I would get married to a woman doctor who had plenty of money and a good medical practice. Yes, I would get married to a woman doctor. ഒരു ലേഡി ഡോക്ടറിനെ തന്നെ കല്യാണം കഴിക്കണം. ഒരു ഡോക്ടറിനെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? കല്യാണം കഴിക്കണം. Then and good medical practice who had plenty of money. ഒരുപാട് കാശുള്ള ഒരു ലേഡി ഡോക്ടറിനെ കല്യാണം കഴിക്കണം. Of money and a good medical practice. മാത്രമല്ല നല്ല രീതിയിൽ മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന, ഒരുപാട് രോഗികളെയൊക്കെ നോക്കുന്ന, സാമാന്യം നല്ല പേരുള്ള, ഒരുപാട് കാശുകാരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ലേഡി ഡോക്ടറിനെ തന്നെ നോക്കി എന്ത് ചെയ്യണം? കല്യാണം കഴിക്കണം എന്ന് അദ്ദേഹം ഡിസൈഡ് ചെയ്തു. And she had to be fat. Oh my God, she had to be fat. ഒരു പൊണ്ണത്തടിച്ചിയായ ഒരു ലേഡി ഡോക്ടറിനെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? കല്യാണം കഴിക്കണം. I don't know why he takes such a decisions. Okay, she had to be fat. ആ സ്ത്രീ, ആ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ആ ലേഡി ഡോക്ടർ നല്ല തടിച്ച ഒരു സ്ത്രീ ആയിരിക്കണം. എന്തുകൊണ്ട്? For a valid reason. Why? Because there is a valid reason for that. ഒരു തടിച്ചിയായിട്ടുള്ള ഒരു പെണ്ണിനെ ആയിരിക്കണം, ഒരു ലേഡി ഡോക്ടറിനെ ആയിരിക്കണം കല്യാണം കഴിക്കേണ്ടത് എന്നൊരു ഡിസിഷൻ എടുത്തു. Why? Because there is a valid reason for him. If I made some silly mistakes and needed to run away, she would not be able to run after me and catch me. Yes, that's the reason. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവളിങ്ങനെ ആ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ഒക്കെ കാണിച്ചാലും അവൾ ഒലക്കയും കൊണ്ട് എന്നെ അടിക്കാൻ ഓടിക്കരുത്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അടിക്കാൻ ഓടിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എന്നെ പിടിക്കാൻ പറ്റരുത്. അങ്ങനെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു സില്ലി മിസ്റ്റേക്ക് ഞാൻ കാണിക്കുമ്പോൾ മറ്റേ വളരെ ഉണങ്ങിയ ഒരു സ്ത്രീ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? എപ്പോൾ അടി കിട്ടിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി, അല്ലേ? സോ അല്പം വണ്ണമുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയാലും എന്നെ അടിക്കാൻ ഓടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും, അവൾക്ക് ഓടി എന്നെ ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ദാറ്റ്സ് ദ റീസൺ. ഓക്കെ, if I made some silly mistake and needed to run away, she should not be able to run after me and catch me. That's the reason. With such thoughts in my mind, I resumed my seat in the chair in front of the table. അങ്ങനെയുള്ള ഡിസിഷൻസ് ഒക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ള തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? ആ കണ്ണാടിക്ക് മുന്നിലുള്ള ആ ചെയറിൽ നിലയുറപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹം ഇരുന്നു. With such thoughts in my mind, I resumed my seat in the chair in front of the table. There were no more sounds from above. അതിനുശേഷം മുകളിൽ വലിയ ശബ്ദമൊന്നും കേൾക്കാനില്ല. എലികളൊക്കെ ഉറങ്ങിക്കാണും. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ആ ചെയറിലിരുന്ന് ആ 3 ഡിസിഷൻസ് എടുത്തു. ഒന്ന്, എല്ലാ ദിവസവും ഷേവ് ചെയ്യും. രണ്ടാമത്തെ ഡിസിഷൻ ഒന്ന് കല്യാണം കഴിക്കണം, ഹെഡ് ഷേക്കിംഗ് ഡിസിഷൻ, അല്ലേ? എപ്പോഴും സ്മൈൽ, ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കും. മൂന്നാമത്തത് കല്യാണം കഴിക്കും. ഇങ്ങനെ 3 ഡിസിഷൻ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹം ചെയറിന്റെ കണ്ണാടിയുടെ മുന്നിലുള്ള ആ ചെയറിലിരുന്ന് വീണ്ടും സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കുകയാണ്. And I resumed my seat in the chair in the front of the table and there were no more sounds from the above. മുകളിൽ നിന്ന് വേറെ ശബ്ദങ്ങളൊന്നും കേൾക്കാനില്ല. Then suddenly there came a dull thud as if a rubber tube had fallen to the ground. Suddenly there came a dull thud as if a rubber tube had fallen to the ground. വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു റബ്ബർ ട്യൂബ് താഴെ വീഴുന്ന പോലത്തെ, ഒരു റബ്ബർ ട്യൂബ് താഴെ വീഴും പോലുള്ള ഒരു തഡ് സൗണ്ട്, ഒരു വല്ലാത്തൊരു ശബ്ദം കേട്ടു. And suddenly there came a dull thud as if a rubber tube had fallen to the ground. Surely nothing to worry about. വേറെ പേടിക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല.
എന്തോ സാധനം വന്ന് വീണതാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു. And surely nothing to worry about. Even so, I thought I would turn around and take a look. എന്നാലും ഇത് എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? ഒന്ന് തിരിഞ്ഞ് പുറകിലോട്ട് നോക്കി. I would turn around and take a look. No sooner had I turned than a fat snake wiggled over the back of the chair and landed on my shoulder. No sooner had I turned than a fat snake wriggled over the back of the chair and landed on my shoulder. വളരെ പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു ഫാറ്റ് ലേഡിയാണ് സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇദ്ദേഹം ശബ്ദം കേട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കി. വിത്തിൻ സെക്കൻഡ്സ്, വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു വലിയ തടിച്ച ഒരു പാമ്പ്, ഒരു കോബ്ര എന്ത് ചെയ്തു? വളരെ പെട്ടെന്ന് ആ ചെയറിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഷോൾഡറിലോട്ട് കയറിയിരിക്കുകയാണ്. I wriggled over the back of the chair and landed on my shoulder. The snakes landing on me and my turning way simultaneously. The snakes landing on me. ആ പാമ്പ് എൻ്റെ ഷോൾഡറിൽ വന്നിരുന്നതും ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയതും ഒരേ സമയത്തായിരുന്നു, വളരെ പെട്ടെന്നായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആ പാമ്പ് എൻ്റെ ഷോൾഡറിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. Then what happened? So I hope you all understood the first part of this lesson. So thank you guys. See you in the next class.